નમસ્કાર, હું છું હિના અને આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનું ખાસ બુલેટિન આપણું ગુજરાત સમાચારની વાત કરીએ વિસ્તારથી વાત કરીએ ભરૂચની તો માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં શ્વાન અંગે આપવામાં આવેલા એક નિવેદન બાદ સમગ્ર દેશમાં બોલજીવો પ્રત્યે અમાનવીય વલણ વધ્યું છે જેની સામે ભરૂચના જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આ ગંભીર મુદ્દે લોક જાગૃતિ લાવવા અને વિરોધ પ્રદર્શિત કરવાના હેતુથી ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન ખાતે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની પ્રતિમા પાસે એક શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મુસ્કાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સાર્થક ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં જીવદયા પ્રેમીઓએ એકઠા થઈને અબોલ જીવોના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો। આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટના નિવેદનનો સહારો લઈને અનેક સોસાયટીઓ અને તત્વો દ્વારા નિર્દોષ શ્વાનોને પકડીને અજ્ઞાત સ્થળે ફેંકી દેવામાં આવે છે, જે અત્યંત ભયાનક અને ગેરકાયદેસર કૃત્ય છે। કાર્યક્રમ દરમિયાન નિયમોની સમજ આપતા જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ શ્વાન એગ્રેસિવ જણાય તો તેને નગરપાલિકાના સેન્ટર પર લઈ જઈ 10 થી 15 દિવસ ઓબ્ઝર્વેશન અને ટ્રીટમેન્ટ બાદ તેની મૂળ જગ્યાએ જ પરત છોડવાનું હોય છે। રેબિસગ્રસ્ત શ્વાન માટે મેજિસ્ટ્રેટની મંજૂરી મેળવવી અનિવાર્ય છે। આમ છતાં હાલમાં કોઈ પણ તાર્કિક આધાર વગર શ્વાનો પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવી રહ્યો છે। વિરોધ પ્રદર્શનમાં પ્લેકાર્ડ્સ અને સૂત્રોચ્ચાર દ્વારા સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે શેરી શ્વાન એ માનવ રક્ષક અને વફાદાર મિત્ર છે। સમાજે તેમની પ્રત્યે ક્રૂરતા રાખવાને બદલે સંવેદના રાખવી જોઈએ। ઈશ્વરના દરેક સર્જનનો પૃથ્વી પર જીવવાનો સમાન હક છે। आज जो हम लोग विरोध ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिल्ली में जो सुमोटो केस के लिए जो न्यायाधीश जी ने ऑर्डर किए थे उसके खिलाफ उनके सुमोटो के विरोध में हम लोग ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 52 सिटी और स्टेट के अंदर लोग एक यूनिटी, एक एनिमल यूनिटी के बिहाफ में हम लोग ये साथ में जुड़े हैं कि भरूच जिले में भी एनिमल्स लवर हैं और ये उनके साथ है। और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो ये भी बताना चाहते हैं, हम लोग मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट और सार्थक की ओर से कहीं भी भरूच जिले में कोई भी बीमार, घायल, एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा अगर आपको पशु या मतलब डॉग्स, बिल्ली, गाय दिखती है तो आप मेरे नंबर पे 9825405992 पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जो बनेगा हम आपकी सेवा करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्राइवेट डॉक्टर के पास हम संपर्क करते हैं क्योंकि भरूच में एक भी हॉस्पिटल, एक भी शेल्टर नहीं है और यहाँ पर कोई सर्जन डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग डॉक्टर कुरनाल और डॉक्टर विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। उनके थ्रू हम लोग ये सेवा देते हैं और सार्थक के दोनों डॉक्टर हैं जो सेमी डॉक्टर है वो भी सेवा देते हैं। तो जिसको भी कभी ऐसा लगे तो उनको मारिए मत, बेपरवाही मत करिए, पैसे खर्चा नहीं होंगे, हमारा संपर्क कीजिए। धन्यवाद। हम सब जीवदया प्रेमी एनिमल लवर्स इकट्ठे हुए हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एक तरफा निर्णय था जिसके ऊपर 7 तारीख को सुनवाई होनी है, तो वो ऑर्डर के अंदर जैसा देखा गया है कि आर्टिकल 51A जो सभी को सही ढंग से जीने का और बराबर जीने का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। और ये ऑर्डर पास होने के बाद में इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हर जगह पे खड़े हो गए हैं कि हर जगह पे कुत्तों को मारा जा रहा है, एनिमल फीडर्स को मारा जा रहा है और कुत्तों को ऐसे उठाया जा रहा है जहाँ तुम्हारे पास में कोई शेल्टर नहीं है, तुम उनको कैसे उठा सकते हो। अच्छा, बात ये भी आती है कि जब कुत्तों को उठाया जाता है तो उनके परिवार जो है, बच्चे, माँ बाप सब वेर विखेर हो जाते हैं, तो वो कैसे चलेगा। क्या संविधान ने ये अधिकार दिया है किसी को? उनको भी उतना ही जीने का इस धरती पे अधिकार है जितना मनुष्यों को है। और अगर सनातन धर्म की बात करें तो ये ऋषि मुनियों की धरती है जो वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर आधारित है, तो क्या जानवर को आप जीने नहीं देंगे? क्या हम सब वो चीज भूल गए जब हमारे घर पे 5 रोटियां बनती थी गाय, कुत्ते, कौवे के लिए? आज कुत्तों को ईंट मारी जाती है, पत्थर मारा जाता है, फिर बोलते हैं कि कुत्ता काट रहा है। तो आप कृपया करके रोटी कुत्ते को खिलाओ, कुत्ता कभी नहीं काटेगा। તો આ તરફ વાત કરીએ વડોદરાની તો મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ વોર્ડ નંબર 13 અને 14 કચેરીમાં ઓચિંતી મુલાકાત લીધી। અચાનક ચેકિંગથી તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ, અધિકારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો। મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ફરિયાદ બુકની રેન્ડમ તપાસ કરી। ફરિયાદ કરનાર નાગરિકોને જાતે ફોન કરી સમસ્યા અંગે પૂછપરછ કરી। નાગરિકોએ સમસ્યા ઉકેલાઈ હોવાનું જણાવી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો। ઓચિંતી મુલાકાતથી મ્યુનિસિપલ તંત્રમાં ભારે હલચલ જોવા મળી।
વોર્ડ કચેરીના અધિકારીઓ સાથે દબાણ અને સફાઈ કામગીરી અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરાઈ. સફાઈ અને કામગીરીમાં વધુ અસરકારકતા લાવવાના નિર્દેશ કરવામાં આવ્યા. રેન્ડમ સરપ્રાઇઝ વિઝિટ્સમાં સવારથી જ નીકળ્યા છે. જનરલી જે એન્જિનિયરિંગ ઇશ્યુઝ, સફાઈના ઇશ્યુઝ, દબાણના ઇશ્યુઝને લઈને અમે એક ઓર્ડર અત્યારે ઇશ્યુ કર્યું છે, જેથી કરીને તમામ વોર્ડ્સમાં મેઇન રસ્તા ઉપર, માર્ગો ઉપર બિનઅધિકૃત દબાણો રોડ ઉપર ના રહેવું જોઈએ, ફૂટપાથ લોકોની ચાલવા માટે જોવું જોઈએ અને અનનેસેસરી દબાણો ના હોવું જોઈએ. એ ઈચ્છાથી અત્યારે આજે ફિલ્ડ વિઝિટમાં આવેલા છે. સાથે સાથે વોર્ડ નંબર 13 અને 14માં વિઝિટમાં નીકળ્યા છે અને પછી બીજી એક વોર્ડમાં પણ જવાનું છે. અને જનરલી વિકાસ કામોમાં રોડ, રસ્તા અને બ્રિજેસ અને ડ્રેનેજીસની કામો અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. એની પણ મુલાકાત દરમિયાન આજે વોર્ડ નંબર 14માં આવવાનો મોકો મળ્યો. ઘણા સમયથી વોર્ડ નંબર 14માં ફરિયાદો મળી હતી કે અનધિકૃત દબાણો વધારે છે, અનરજિસ્ટર્ડ લારી ગલ્લાઓ પણ વધારે છે. એટલે કેટલા નિયમિત છે, કેટલા અનિયમિત છે, શું કાર્યવાહી કરી અને સફાઈ ઉપર પણ જે કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે છે એના ઉપર શું કાર્યવાહી કરી છે, એની જસ્ટ રેન્ડમ ચેકિંગમાં આજે વોર્ડ ઓફિસર અને સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર, દબાણના ટીમ એમના સાથે અહીંયા આવ્યા છે. કોર્પોરેટરશ્રીઓ પણ 2-3 દિવસ પહેલાં મને આવીને મળ્યા હતા. એટલે આ બધાની નિકાલ વહેલા તકે થાય, કોઈ પણ ઇલીગલ કામ ના ચાલે અને રોડ્સ ઉપર સફાઈ નિયમિત કરવાનું કીધું છે. જનરલી આજે જે પબ્લિક ગ્રીવિયન્સીસનું રજિસ્ટર્સ પણ અમે ચેક કર્યું, એમાં ડ્રેનેજનું અને સફાઈનું બધાનું જે કમ્પ્લેન્ટ્સ હતી એ સમયસર રજિસ્ટરમાં નોંધાવવામાં આવી છે અને આ એન્જિનિયરિંગનું ટીમનું આજે ઇટ વોઝ સેટિસ્ફેક્ટરી. બટ દબાણ અને સફાઈ બાબતનું થોડું વધારે સ્ટ્રેસ કરવા માટે સૂચના આપી છે. આવનારા દિવસોમાં અલગ અલગ વોર્ડની પણ વિઝિટ કરીશું, મુલાકાત લઈશું, જેથી કરીને પબ્લિકની સુખાકારી માટે મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસ વહેલા તકે પબ્લિકનું પહોંચી જાય અને એમને હેડક્વાર્ટર ઓફિસ સુધી ના આવવું પડે. એટલે વોર્ડમાંથી જ બધા નિકાલ થાય, એની રેન્ડમ ચેકિંગ કરવાનું કીધું છે. દબાણ બાબતનું જેટલા ફોન્સ આવ્યું છે આ બધાનું રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવાનું પણ એમને સૂચના આપી છે. આપ જોઈ શકો છો આ મેઇન માર્કેટ એરિયા છે, એટલે આપણે સાફ સુથરા રાખવાનું પણ સૂચના છે. ઘણા બધા હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર્સ પણ છે, હવે હેરિટેજનું કામો પણ અમે લેવાના છે. એટલે ધ હોલ આઈડિયા ઇઝ સિટી સાફ રહે અને અમે સર્વેશન સિવાય પણ સિટી કાયમી રીતે પણ ચોખ્ખું રહેવું જોઈએ. આના માટે જ મહેનત કરવું જોઈએ અને એવા નથી કે કોઈ વીઆઈપી વિઝિટ્સ હોય ત્યારે ચોખ્ખું રહે. કાયમી રીતે પણ સિટીને સ્વચ્છ રાખવાની જરૂરિયાત છે. એમાં સફાઈ, ખાસ કરીને સિટીઝન્સનું ગ્રીવિયન્સનું પ્રોબ્લેમ, જેમાં ડ્રેનેજનું પ્રોબ્લેમ્સ હોય, પીવાનું પાણીનો ઇશ્યુ છે, એ બધું અમે એડ્રેસ કરવાનું અત્યારે શરૂ કરી છે. આવનારા દિવસોમાં આ ઝુંબેશ અને વિઝિટ્સ કાયમી રહેશે અને મારા ટીમને તમામને એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે પબ્લિકનું સુવિધાઓની જે ઇશ્યુઝ છે એનો નિકાલ થવો જોઈએ, એમાં કોઈ પણ ઢીલા પણ ના રહેવું જોઈએ. એવા જ એક રિક્વેસ્ટ સાથે પણ આજે ટીમની વિઝિટ સાથે અમે આવ્યા છું. થેન્ક યુ. તો વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો મકર સંક્રાંતિના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, ત્યારે વડોદરામાં પતંગ રસિયાઓ સાથે થતી મોટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો છે. વડોદરા શહેર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ એસઓજીએ વાડી વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને ખોટા લેબલ લગાવી વેચાતી 900થી વધુ દોરીની રીલ ઝડપી પાડી છે. વેપારીઓ ગ્રાહકોને વધુ તારની લાલચ આપીને છેતરતા હતા. ઉત્તરાયણ પૂર્વે વડોદરાનું આકાશ પતંગોથી ભરાય તે પહેલા જ પોલીસે પ્રતિબંધિત અને શંકાસ્પદ દોરીના વેપારીઓ પર લાલાક કરી છે. વડોદરા એસઓજીની ટીમને બાતમી મળી હતી કે વાડી વિસ્તારની રાજપરાની પોળમાં આવેલા એક ગોડાઉનમાં શંકાસ્પદ દોરીનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા ત્યાંથી અલગ અલગ કંપનીના લેબલ્સવાળી કુલ 916 નંગ દોરીની રીલ મળી આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં જે ખુલાસો થયો તે ચોંકાવનારો છે. આ ફિરકીઓ પર 9 તાર અને 12 તારના ખોટા લેબલ લગાવવામાં આવ્યા હતા. હકીકતમાં દોરીમાં તેટલા તાર ન હોવા છતાં ગ્રાહકો પાસેથી ઊંચા ભાવ વસૂલીને તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી હતી. વડોદરા શહેર એસઓજીએ લાખો રૂપિયાની કિંમતનો આ જથ્થો કબજે કરી લીધો છે. હાલ પોલીસે આ મામલે ગોડાઉન માલિક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને આ જાળ ક્યાં સુધી ફેલાયેલી છે તેની તપાસ શરૂ કરી છે. એસઓજીની આ કાર્યવાહીથી ડુપ્લિકેટ માલ વેચનારા વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સર્વ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુની આજે જ ખાસ ઓચિંતી મુલાકાત બાદ વડોદરાનું પાલિકા તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે જાગૃત બન્યું છે. કમિશનરના સૂચનાઓ પછી ઈ વોર્ડ નંબર 14 વિસ્તારમાં દબાણ શાખા દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નવા બજાર અને મંગળ બજાર જેવા વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં રસ્તા પરથી ઠેલા અને ઓટલા હટાવવાની કાર્યવાહી તરત કરાઈ હતી. લાંબા સમયથી ચાલતા ગેરકાયદેસર દબાણના કારણે નાગરિકોને અને વાહન ચાલકોને દુસવારીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો અને ઘણી ફરિયાદો આવી રહી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને દબાણ શાખાએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરના આદેશ બાદ કાર્યરત થઈ હતી. તેમજ પાલિકા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની હાજરીમાં દબાણ દૂર કરી માર્ગો ખુલ્લા કરવામાં આવ્યા. આ કાર્યવાહીને સ્થાનિક નાગરિકો અને વેપારીઓમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. કમિશનરની વિઝિટ પછી તરત જ થયેલી આ કાર્યવાહીએ પાલિકા તંત્રને મ્યાનમાં ઉતાર્યું અને હવે આગળના દિવસોમાં પણ વડોદરા શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં આજીવું દબાણ હટાવ અભિયાન ચાલુ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે હાલ નવો બજાર વાળો જે ભાગ છે એમાં દબાણ દૂર થવાની કામગીરી ચાલુ છે અને એમાં જે રસ્તા પર ગેરકાયદેસર ઓટલા બનાવી દેવાય છે એ પણ તોડવાની કામગીરી ચાલુ છે. એ ઉપરાંત લટકણિયા પણ જે લટકાવે છે અને જે લોકોને એમાં પાર્કિંગમાં અને ટ્રાફિકમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે એ પણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. વહીવટી વોર્ડ 14માં, વહીવટી વોર્ડ 13માં પણ કામગીરી હાલ જે ઉત્તર ઝોન અને પશ્ચિમ ઝોનની જે ટીમ છે એના દ્વારા ત્યાં કામગીરી ચાલુ છે અને અત્યાર સુધી લગભગ 4 ટ્રક ઉપરાંતનો સામાન જમા લેવામાં આવે છે. સાહેબ, આજે તો સોમવાર છે, દુકાનો બધી બંધ છે, પણ આ લોકો રોડ સુધી નહીં કામગીરી સામાન મૂકતા હોય જ્યારે ચાલુ દુકાન હોય ત્યારે સાહેબ આગળ કેવી કાર્યવાહી? નહીં, કામગીરી તો સતત ચાલુ છે. એટલે હમણાં ગયા શુક્રવારથી લઈને તો એક્સક્લુઝિવ વધારે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. રાતના મોડા સુધી પણ 9, સાડા 9, 10 વાગ્યા સુધી પણ જ્યાં સુધી ટ્રાફિકને પ્રમાણે હોય છે એ પ્રમાણે ટીમ સતત રહે છે. વહીવટી વોર્ડનો સ્ટાફ પણ સાથે હોય છે અને કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અને ના એવું કોઈ એ જ ના આવે. મારી કામગીરી સાથે એવું જો તો અમારે ઓછામાં ઓછા રોજને 2 થી 3 ટ્રક 4 ટ્રક સામાન તો જમા લેવામાં જ આવે છે. અત્યારે હાલ વહીવટી ચાર્જ પણ લેવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે એવું કોઈ એ નથી, નહીં તો કોઈ તમારે કોઈ ટ્રક પણ સામાન ના આવે. સતત અત્યારે હાલ પણ 4 ટ્રક ઉપરાંતનો સામાન લીધો છે અને અત્યારે હજુ સતત કામગીરી ચાલુ છે અને ચાલુ જ રહેશે કામગીરી. 14ના વિસ્તારમાં જે દબાણો છે, જ્યાં મેન પોકેટ દબાણો છે, પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર, નવા બજાર, ચાપાનેર રોડ, MG રોડ, બરહનપુરા, સમગ્ર વોર્ડ નંબર 14ના વિસ્તારમાં જે દબાણો છે એ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે. ના, તમે જોઈ શકો છો છેલ્લા મહિનાથી આ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. મેં એસીપી ટ્રાફિક સાહેબને બી વિનંતી કરી કે પદ્માવતીની આગળની જે રિક્ષાઓ છે જ્યાં હાજે પુષ્કળ ટ્રાફિક હોય છે, લોકોને જવાનું બી એ રહેતું નથી. આ નવા બજારના વેપારીઓને બી એવો એક દિવસ નહીં, સવારે હું નોકરી આવું છું પહેલાં જ એ લોકોને કહું છું કે ભાઈ તમે દબાણો પબ્લિકનું બી જુઓ સામે. કયા પ્રકારના દબાણો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ફૂટપાથના દબાણો, જે આ એ લોકોએ રેલિંગો ઉપર નાખી છે બધી લટકણીયા કરવા માટે, એ બી અમે કટલથી કાપી નાખી છે. આ દુકાનદારો તો અડધે રસ્તે બધું મૂકતા છે, એ દેખાતા નથી. એ બી તમે જપ્ત કરવાનું ચાલુ જ છે અને વખતો વખત તમે જોઈ શકો છો. આ પ્રેસ મીડિયાવાળા ભાઈ બી હોય છે જ જોડે, અમારી જોડે જ હોય છે કામગીરી કરીએ છીએ ત્યારે. અને હવેથી તો સ્ટ્રિક્ટલી આ લોકોને એસોસિએશનના પ્રમુખને બી અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે હવેથી કોઈની હશે તો આ દુકાનો સીલ કરી દેવામાં આવશે. તો ભાયલી વિસ્તારમાં ડિવાઈડર સાથે મોપેડ અથડાતા યુવતીનું મોત નીપજ્યું. ભાયલી પ્રિયા ટોકીઝ પાસે આવેલ શેલ પેટ્રોલ પંપના નજીકની ઘટના.
નેત્રાહીમાં શ્રી વ્યાસ નામની યુવતી મોપેડ લઈને કામ અર્થે નીકળતી હતી. નેત્રાએ ચાલતી મોપેડ પરથી અચાનક કાબુ ગુમાવ્યો અને મોપેડ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ. અકસ્માતને પગલે ઘટના સ્થળે નેત્રાને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી. મોપેડ ચાલક યુવતીને સારવાર માટે 108ની મદદથી ગોત્રી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. મોપેડ ચાલક યુવતીને સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. તો ગાંધીનગર કોળી સમાજના આગેવાનોએ મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પુરુષોત્તમ સોલંકી, ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી, સાંસદ નીમુબેન, અપક્ષ ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા સહિત 15 જેટલા આગેવાનોએ સીએમની મુલાકાત કરી. બગદાણામાં કોળી સમાજના યુવાન પર હુમલાને લઈ કોઈ સમાજ થયો એક, મુખ્યમંત્રીને આવેદનપત્ર આપી ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી. મુખ્યમંત્રીએ ન્યાયિક તપાસની હૈયાધારણા આપી. હીરા સોલંકી આ કોળી સમાજની વિરુદ્ધ નહીં પણ અસામાજિક તત્વોની સામેની લડાઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન સહિત 15 ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મારા મોટાભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોલંકી સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને મુખ્યમંત્રી સાહેબ સાથે એક મુલાકાત કરીને એક આવેદનપત્ર અમે આપ્યું છે. અને એ આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ન્યાયની વાત છે, અમારે કોઈ સમાજ ટુ સમાજ પ્રત્યે કોઈ આ પ્રશ્ન નથી. સમાજ વર્સિસ સમાજ કોઈ છે નહીં, કોઈ રાજકીય પ્રશ્ન નથી. પહેલી વાત આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે લોકો જે વાત કરતા હોય આપના માધ્યમથી હું આટલું સ્પષ્ટ કહી દઈશ કે કોઈ રાજકીય આ પ્રશ્ન છે નહીં, કોઈના પર દાવ લેવા જેવી વાત છે નહીં. નવનીતભાઈને ન્યાય મળે અને સાચી દિશામાં ક્યાંક એવું લાગે છે નવનીતભાઈને કે ભાઈ આ સાચી દિશામાં તપાસ નથી થઈ રહ્યો અને એના કારણસર આ તપાસ થવી જોઈએ અને આ તપાસ બીજા કોઈને સુપૃત કરે, ડીઆઈજી લેવલે તપાસ થાય, એસઆઈટી બને, એના માટેની એક રજૂઆત થઈ છે. અને સંપૂર્ણપણે આ ન્યાય અન્યાયની લડાઈ છે, અસામાજિક કોના સામેની આ લડાઈ છે. એટલે કોઈ સમાજ અસામાજિક હોતો નથી, પણ વ્યક્તિ જે અસામાજિકો છે એને દંડ આપવા માટેની આ કાર્યવાહી કરવા માટે આખો સમાજ અમારો એકત્રિત થયેલો. અને આજે સમાજના 15 ધારાસભ્યશ્રીઓ સૌરાષ્ટ્રના 3 સાંસદો સહિત અમે મુખ્યમંત્રી સાહેબને એક રજૂઆત કરી છે અને મને લાગે છે કે આના પર સંપૂર્ણપણે ન્યાય મળે એવું કામ થશે. જયરાજભાઈ હશે જો આમાં તોમતદાર, તો જયરાજભાઈ બી આવી જશે. જે તોમતદાર હશે, જે વાસ્તવિકતા, અમે કોઈનું નામ લેવા માંગતા નહીં, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે કે કદાચ કોઈક આમાં વ્યક્તિગત કોઈ સંડોવણી જેની હશે એ વિઝ્યુઅલ તપાસવામાં આવશે, કોલ ડિટેલ્સ તપાસવામાં આવશે અને એમાં પછી જે કોઈ દોષી હશે એના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. શરૂઆતમાં જ્યારે આ વિવાદ થયો ત્યારે પોલીસ તરફથી એવું નિવેદન હતું કે આ તો બાતમી દારૂની ને એ બધું છે. એ થોડીક મને એવું ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગ્યું કે થોડીક ઝડપથી આ નિવેદન આપવામાં આવી ગયું હતું અને તપાસ વ્યવસ્થિત દિશાએ નહોતી થઈ. અને એના પછી જે તપાસ થઈ રહી છે એ અમને લાગે છે કે આ તપાસ સાચી દિશાએ થવા માંડી છે. મુખ્યમંત્રીએ શું કહ્યું? આપણે રજૂઆત કરીને મુખ્યમંત્રીએ શું કહ્યું? મુખ્યમંત્રી સાહેબે સ્પષ્ટ કીધું છે કે આમાં જે ન્યાયની વાત હશે, જે સાચું હશે એ જ કરશે. સરકાર એમાં સહયોગ આપશે. એટલે આ 15 ધારાસભ્ય સાંસદોને બી એવું લાગ્યું છે કે નહીં, અમારે આ તપાસ જે છે એ અઠવાડિયે માયાભાઈ પણ અહીંયા આવ્યા હતા, કક્ષાના મંત્રીઓને બધાને મળ્યા છે. તમને લાગે છે ન્યાય મળશે? કારણ કે બંને તરફથી દબાણ થઈ રહ્યું. ના, દબાણની કોઈ વાત નથી. અમે સ્પષ્ટ ને આપના માધ્યમથી એક અમારા સમાજને એક વિનંતી કરું છું, આપના માધ્યમથી બધા પરથી, કે કોઈ સમાજ પ્રત્યે કોઈ ટીકા ટિપ્પણી ખોટી ન કરે, કોઈ બેનો દીકરીઓ ઉપર ટીકા ટિપ્પણી ન કરે. આ આપણે જે નવનીતભાઈને ન્યાય મળવા માટેની વાત છે, નવનીતભાઈને ન્યાય અપાવવા માટેની વાત છે અને સાચી દિશાએ તપાસ થઈ અને જે કોઈ આમાં દોષી થશે એને કાર્યવાહી થાય એવી માત્ર અમારે આવેદનપત્ર એક આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ શું ધારણા આપી? તમે રજૂઆત કરી? બસ સાહેબે એ જ કીધું છે કે સાચી દિશાએ તપાસ થશે અને આમાં કોઈ રાજકીય, બીજી વાત એક કરું, કોઈ રાજકીય દાવપેચ આમાં લેવા માંગતા નથી. જે કોઈ મીડિયાના માધ્યમથી ઘણીવાર મેં આમાં જોયું છે કે હીરાભાઈને આનો વાંધો છે, હીરાભાઈને આના સાથે વાંધો છે, તો એવું બિલકુલ બી નહીં, બિલકુલ બી છે નહીં. ને ક્યારેય આવા દાવપેચ લેવા માટે હું ક્યારેય
કામ કર્યું નથી ને આ ભવિષ્યમાં બી ક્યારે આવું કામ કરીશ નહીં. માત્ર ને માત્ર આ તો ન્યાય અને અન્યાયની લડાઈ છે અને અમે માનીએ છીએ કે જે લોકો સાથે આ બનાવ બન્યો છે એને ન્યાય મળે એ માટેની જ આ સંપૂર્ણપણે વાત છે. થેન્ક યુ. આટલો બધો દેખાડો. તો પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના મલાવધામ સ્થિત બ્રહ્મલીન રાજશ્રી મુનિના આશ્રમમાં તાજેતરમાં યોગ સાધના માટે 13 ઇટાલિયન સાધકોની ભાવભીની પધરામણી થઈ હતી. કાલોલ તાલુકાના સુપ્રસિદ્ધ યોગધામ મલાવ ખાતે આવેલા કૃપાલુ આશ્રમના પરિસરમાં વૈદિક ધરોહરના કુંજમાં નવનિર્મિત દિવ્યાતનના સાનિધ્યમાં આ વિદેશી સાધકો યોગ સાધનામાં જોડાયા છે. ભારતીય સંસ્કૃતિની અમૂલ્ય ધરોહર સમાન યોગ અને પ્રાણાયામના આમૂલ દર્શન માટે દેશ વિદેશમાંથી લાખો અનુયાયીઓ બ્રહ્મલીન યોગ ગુરુ રાજશ્રી મુનિના વિચારો સાથે જોડાયેલા છે. આ 13 ઇટાલિયન સાધકો આગામી 10 દિવસ સુધી મલાવ આશ્રમમાં રહી યોગાભ્યાસ કરશે. આશ્રમની મુલાકાત દરમિયાન દિવ્યાતન ખાતે કેટલાક સાધકો ભાવ વિભોર બની અશ્રુસાર થઈ ગયા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ એક ઇટાલિયન સાધકે રાજશ્રી મુનિના હસ્તે દીક્ષા લીધી હતી, જેના પરિણામે આજે વધુ 12 સાધકો ભારતીય સંસ્કૃતિના મહેમાન બની યોગ સાધનામાં જોડાયા છે. કૃપાલુ આશ્રમના સંચાલકો મુજબ આ વિદેશી મહેમાનો મલાવ આસપાસની શાળાઓમાં જઈ બાળકો સાથે સંવાદ સાધી ભારતીય સંસ્કૃતિ, કલા અને વિચારોનું દર્શન પણ કરાવશે. સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં રાજકોટના એક માય ભક્ત દ્વારા સોનાનો કિંમતી હાર અર્પણ કરાયો. રાજકોટના શ્રદ્ધાળુએ માતાજીના ચરણોમાં 263 ગ્રામ વજનનો કલાત્મક સોનાનો હાર ભેટ ધર્યો. અર્પણ કરવામાં આવેલા આ સોનાના હારની બજાર કિંમત અંદાજે 33,13,901 હોવાનું જાહેર થયું. શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ટેમ્પલ ઇન્સ્પેક્ટર કાર્યાલય ખાતે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું. મા અંબા પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા રૂપે દાતા દ્વારા ગુપ્ત રીતે આ મસ્ત મોટું દાન કરી ધન્યતા અનુભવવામાં આવી. દેશર તાલુકામાંથી પાવર ગ્રીડની હાઈ ટેન્શન લાઇન પસાર થવાની હોવાથી ખેડૂતો અને પશુપાલકો પોતાના ખેતરો બચાવવા મેદાને પડ્યા. દેશર તાલુકાના 71 જેટલા ગામોમાંથી 800 કેવી પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશનની ભુજના ખાવડાથી નાગપુર સુધી હાઈ ટેન્શન લાઇન પસાર થવાની હોવાથી કેટલાક ગામોના ખેડૂતોને નોટિસ આપીને જણાવાયું છે, જ્યારે કેટલાક ગામોમાં હજુ ખેડૂતોને આ બાબતે જાણ કરાઈ નથી. દેસરના રાજુપુરાના ખેડૂતોને નોટિસ મળતા તેઓ તારીખ 1 જુલાઈના રોજ વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટરને આ બાબતે જાણ કરી હતી કે અમારી મંજૂરી સિવાય અમારા ખેતરોમાં પાવર ગ્રીડની હાઈ ટેન્શન વીજ લાઈનો કેમ કરી પસાર કરી શકાય. જમીનના ટુકડા થઈ જશે. આગામી સમયમાં ખેતરમાં કોઈ પણ જાતનું બાંધકામ પણ નથી કરી શકીએ. ઉક્ત બાબતે ખેડૂતો સાથે કોઈ પણ જાતની મીટિંગ કરી નથી કે જાણકારી પણ આપી નથી. અમારા ખેતરોમાં આટલી મોટી લાઈન પસાર થતી હોય, યોગ્ય વળતર અને વાર્ષિક ભાડું આપવા અથવા અટકે તો અટકાવવા માટે રજૂઆત કરી હતી. આજે સાંજે 5 વાગે ડેસર તાલુકાના રાજુપુરા ખાતે ખેડૂતો ભેગા થઈ ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. ખેતરોમાં તેના પોલ આવશે અને બાકીના ખેતરોમાં વાયર લાંબા કરવામાં આવશે, જેના કારણે દરેક ખેડૂત ભાઈઓને ઘણું બધું નુકસાન થવાનું છે. જમીનના ટુકડા થશે, આકાર વગરની થશે, તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું બાંધકામ ભવિષ્યમાં નહીં કરી શકો, જેને કારણે આ લાઈન જ્યાંથી પસાર થશે તેવા ખેતરોની જમીનનું મૂલ્ય ઘટશે. ખેડૂતો માત્ર ખેતી પર નિર્ભર છે, ત્યારે તેઓને વધુ સહન કરવાનો વારો આવશે. આ બાબતે આગામી સમયમાં શું કરી શકાય, ડેસર તાલુકાના 71 ગામના 700 ઉપરાંત ખેડૂતો ભેગા થઈ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાનું નક્કી કરાયું હતું. હાઈ ટેન્શન લાઇનથી ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન છે.
અને સરકારશ્રીને હવે એટલું જ હું કહેવા માગું છું, જે કંઈક ખેડૂતો પાછળ થોડી કંઈક ટુકડો બચ્યો છે તેને હવે રહેવા દે છે કે નહીં રહેવા દે. અને આ લાઈન જો નીકળશે એટલે ખેડૂત પાસે તો કોઈ જમીન રહેવાની નથી, અને આજુબાજુ 17 મીટર જમીન તો પડતર જ રહેવાની છે. તો એને વળતર તો યોગ્ય માગે કે ના માગે. અમારા ડેસર તાલુકાની અંદર પાવર ગ્રીડની લાઈન આવે છે, અને પાવર ગ્રીડની લાઈનને કારણે ડેસર તાલુકાના મોટાભાગના ગામો આવરી લીધેલા છે. અમારી સર્વે ખેડૂત મિત્રોની એક જ માંગ છે કે ખેતર બચાવો અને ખેડૂત બચાવો. કેમ તો કે બધી જમીન વિહોણા ખેડૂત થઈ જવાના છે. નાની નાની જમીન ધરાવતા સર્વે ખેડૂત મિત્રો છે ડેસર તાલુકાના. બીજી વસ્તુ અમારી માગણી એ છે કે ભાઈ જમીનનું વળતર પણ હાઈવે અને રેલવે જે ચૂકવે છે એ પ્રમાણે ચૂકવો. ત્રીજી વસ્તુ કે મોબાઈલ ટાવરવાળો મહિને ભાડું આપે છે એ જ રીતે જેના ખેતરમાંથી આનો હાઈ ટેન્શન લાઇનનો વીજ પોલ થાય એનું અમને વ્યક્તિગત ધોરણે મંથલી અથવા તો વાર્ષિક એનું ભાડું આપવા માટે અમે કલેક્ટર સાહેબશ્રીને વિનંતી કરવાના છે. એના ભાગરૂપે આવતા શનિવારે ફરીથી રાજુપુરા ગામે આખા ડેસર તાલુકાના ખેડૂતો અમે ભેગા થવાના છે, અને એ ચર્ચા વિચારણા કર્યા પછી આગળની રણનીતિ પર અમે વિચારણા કરીશું. તો આ હતા આજનો ખાસ બુલેટિન, આપણું ગુજરાતનો મહત્વના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. ને રજા આપશો. નમસ્કાર.